نکلے سب اپنی قبر سے محشر ہوا بپا جنت کی سمت دوڑا جو امت کا قافلہ آواز آئی کان میں ناگاہ اے خدا آواز آئی کان میں ناگاہ اے خدا آواز آئی کان میں ناگاہ اے خدا کیا ارے حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے ورنہ بنا حساب جہنم میں نکلے سب اپنی قبر سے محشر ہوا بپا جنت کی سمت دوڑا جو امت کا قافلہ آواز آئی کان میں ناگاہ اے خدا حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے ورنہ بنا حساب واہ 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 دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ رات کی کچھ شدت محسوس کر رہے ہیں واہ واہ سب نہیں ہے لیکن بات صرف اتنی رات ہم میں سے یقیناً کوئی محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ علی کا ذکر ہو رہا ہے اور رات وہی محسوس کرتا ہے کہ جس کے عقیدے میں رات ہو رات وہی محسوس کرتا ہے کہ جس کے عقیدے میں رات ہو عقیدے میں رات اس کے ہوتی ہے کہ جس کی ولدیت میں اندھیرا ہو ولدیت میں اندھیرا اس کے ہوتا ہے کہ جس کی دین کی ولدیت کا فیصلہ جرگے میں ہوا ہو دین کی ولدیت کا فیصلہ جرگے میں وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام تو لائے ہیں ایمان نہیں لائے ہیں وہ لوگ جو اسلام تو لائے ہیں ایمان نہیں لائے ہیں وہ محمد سے فرمان سن کے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بہن سے قرآن سن کے مسلمان بہن سے قرآن سن کے مسلمان. اور یہی بات رسول کی زوجہ نے بڑی بہت آسانی سے بتا دی. جب ایک صحابی بہت بیوی آئی تھی صحابی رسول کے گھر پہ تشریف لائے اور رسول کے بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کی, انہوں نے بستر کھینچ لیا. میں بڑا حیران ہوں. میں کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ تو رسول کے صحابی ہیں, رسول کے ساتھ ساتھ ہیں, رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, جبری زکات بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں. رسول کے اصول دین 5 ہیں, ان کے اصول دین 3 ہیں. یہ الگ بحث ہے. نئے نئے مسلمان ہیں, ابھی مسلمان ہوئے ہیں, رسول کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, جبری زکات بھی دیتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے ان کا بستر ہٹا دیا ہے. یہ رسول کی پرائیویٹ لائف ہے. رسول یہاں سے نفسوں کا تذکیہ نہیں کرتے, رسول یہاں سے نماز کے احکام بیان نہیں کرتے, رسول یہاں سے وفود سے ملاقات نہیں کرتے, رسول یہاں سے روزے کے احکامات بیان نہیں کرتے. اگر یہ رسول کے بستر پہ بیٹھ ہی گئے تھے تو اس میں حرجی کیا ہے؟ ام حبیبہ فرمانے لگی میں یار صداقت کو گرانا نہیں چاہتی, میں یار صداقت کو گرانا نہیں چاہتی, حق بات کو ہرگز چھپانا نہیں چاہتی. اور زوجہ ہوں محمد کی رحمت کی جگہ پر لعنت کے بلندے کو بٹھانا کو گرانا نہیں چاہتی, حق بات کو ہرگز چھپانا نہیں چاہتی. زوجہ ہوں محمد کی رحمت کی جگہ پر لعنت کے بلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی. اور یقیناً شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی صحابی رسول کو چھوڑ کے بھاگا نہیں, کوئی صحابی نہیں بھاگا. بھاگنے والے سارے منافقین تھے. جو بھی بھاگا وہ منافق تھا. صحابیوں نے جتنے بھی صحابی تھے انہوں نے رسول کا جنازہ پڑھا, منافقین نے نہیں پڑھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو لعنت کا مستحق سمجھتے ہیں جو صحابیوں کو برا کہتا ہے. ہر اس شخص پہ لعنت جو صحابیوں کا برا کہے, اور ہر اس شخص پہ لعنت جو برے کو صحابی کہے.
बात जो मैं पढ़ने लगा मैं कह रहा हूँ है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो। इतनी तमहीद के बाद बात अर्ज करने लगा है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो। जाते अहमद एक जाते हैदर कर्रार दो। फिर न आएगा कोई दुनिया में हैदर दूसरा। फिर न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो। फिर न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो। अरे बन के नाका आज कितना खुश है फखरे अंबिया तोज पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। तो जन्नत तो सरदारों से मिलेगी सितारों से तो मिलेगी नहीं। है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो। जाते अहमद एक जाते हैदर कर्रार दो। फिर न आएगा कोई दुनिया में हैदर दूसरा। फिर न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो। बन के नाका आज कितना खुश है फखरे अंबिया तोज पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। तोज पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। अरे हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर। हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर। हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर। बीच में एक फूल है और दाएं बाएं खार दो। के दामन में दुरे शहवार दो। जाते अहमद एक जाते हैदर कर्रार दो। फिर न आएगा कोई दुनिया में हैदर दूसरा। फिर न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो। बन के नाका आज कितना खुश है फखरे अंबिया दोष पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर। बीच में एक फूल है और दाएं बाएं। यासीन अगर रसूल के साथ है तो इज्जत क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई मैं पहुंचा उर्दन। कब्र किसकी है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। वालिद बुजुर्गवार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब हम वहाँ कब्र की ज़ियारत करने लगे। इधर उधर और भी कब्रें मौजूद थी तो जो लोग साथ गए थे वो इधर उधर की कब्रों में ज़ियारत करने लगे। वो आके सौटी मारने लगा। मैं कहा भाई ये वहाबी है ज़ियारत करने नहीं जरा लेकिन कहने लगा अगर वहाबी होता तो फिर नबी की कब्र की ज़ियारत तो करने देता। भाई ये वहाबी नहीं है। मसला ये है कि ये जो कब्रें हैं ये हजरत यूसुफ के भाइयों की हैं जिन्होंने हजरत यूसुफ को अगवा किया, कैद किया, अगवा बराए तावान के लिए अगवा किया, धक्का भी दिया, कत्ल करने की भी कोशिश की है। उनकी कब्रें मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा तो भाई इनको यहाँ से हटाते क्यों नहीं हो? ये तो नबी के साथ है, नबी के साथ दफन है, ये तो मुजरिम है, 306 हिजरी के मुजरिम है, इनको यहाँ से हटा दो। नहीं, जब भी हम हटाने की कोशिश करते हैं हजरत याकूब हमारे ख्वाब में आ जाते हैं। मैंने कहा भाई हजरत याकूब जो ख्वाब में आते हैं तो कहते क्या हैं? कहना भाई वो ये कहते हैं कि इनको यहाँ रहने दो। मैंने पूछा भाई क्यों रहने दो? कहना हजरत याकूब ये कहते हैं कि क़यामत में होगा बड़ा रश। अल्लाह कहेगा यूसुफ के मुजरिम को हाजिर करो, बराबर में लेटे हैं उठा के खड़ा कर देंगे। अबू तालिब के दामन में वो आधे घंटे बाद शुरू करूंगा। है अबू तालिब शहवार दो। जाते अहमद एक जाते हैदर कर्रार दो। फिर न आएगा कोई दुनिया में हैदर दूसरा। फिर न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो। बन के नाका आज कितना खुश है फखरे अंबिया तोज पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। हो गई हैरान आंखें रोज़ाए सरकार पर। बीच में एक फूल है और दाएं बाएं खार दो। बीच में एक फूल है और दाएं बाएं खार दो। अरे मेरी माँ कैसी थी गहवारे में मुझको चूम कर। मेरी माँ कैसी थी गहवारे में मुझको चूम कर। मेरी माँ कैसी थी गहवारे में मुझको चूम कर। हो रहे हैं हाथ मातम के लिए तैयार। हैदर 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 हैदर